अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। वार्ड नंबर 19 में महबूब नगर रुकन असम्बली यन्नम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों 1 करोड़ 45 लाख रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद। महबूब नगर रुकन असम्बली यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने वार्ड नंबर 19 में मुकामी कौंसलर व नायब चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद शब्बीर की नुमाइंदगी पर मंजूर करदा 1 करोड़ 45 लाख रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा। बादअज़ां यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने मुकामी कौंसलर मोहम्मद शब्बीर के हमरा वार्ड का तफसीली दौरा किया और वार्ड के अवाम से वार्ड में किए गए तरक्याती काम और मौजूद मसाइल के मुतालिक तफसीलात हासिल की। इन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि महबूब नगर को तरक्की देने के लिए कॉरपोरेशन बनाया गया। महबूब नगर की तरक्की के लिए 250 करोड़ रुपये की मंजूरी के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी की गई। हर वार्ड का तफसीली दौरा किया जा रहा है और मौजूद मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मीडिया से खिताब करते हुए मुकामी कौंसलर मोहम्मद शब्बीर की निगरानी में वार्ड में किए जा रहे तरक्याती कामों की सताइश की। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया आनंद गौड़, मूडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, लाइब्रेरी चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज खादरी, कांग्रेस कायद मकसूद हुसैन, शेखर नायक, विजय लक्ष्मी, शकील अहमद, रियाज परवीन, रामाकृष्णा, बल्दी कौंसलरान विठल रेड्डी, ख्वाजा पाशा, राशिद खान अमजद, बल्दी कमिश्नर महेश्वर रेड्डी, बल्दी ओहदेदार व मुकामी अवाम मौजूद थे। ఈరోజు మహబూబ్ నగర్లో 5 వార్డులలో శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకున్నాం. దాదాపుగా 5 కోట్ల రూపాయల వర్క్ను ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. గతంలో శంకుస్థాపన చేసుకున్న దాన్ని ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. మొత్తం మీద ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో దాదాపుగా 150 కోట్ల పనిని మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్యంలో SDF కావచ్చు, మున్సిపాలిటీ కావచ్చు, లేదా స్పెషల్ ఫండ్ కావచ్చు, దాదాపు 150 కోట్ల వర్క్ జరగబోతూ ఉంది. చాలా వరకు ఈరోజు టెండర్లు కూడా కొన్ని అయిపోయినాయి, కొన్ని ప్రారంభోత్సవాలు అయిపోయినాయి. గల్లీలలో డ్రైన్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ మా ప్రథమ ప్రాధాన్యత. గతంలో గల్లీలను విస్మరించి, బస్తీలను విస్మరించి కొద్దిగా మెయిన్ రోడ్డు మీదనే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కేంద్రీకరించింది. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ప్రతి కాలనీని విజిట్ చేస్తూ ఉన్నాం.
అక్కడ ఉన్న సమస్యలను అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం, ఎస్టిమేట్స్ తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాం, దానికి తగ్గట్టుగా ఫండ్స్ అలొకేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. 7 సార్లు కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం ఈ సంవత్సర కాలంలో. ప్రతి కౌన్సిల్ మీటింగ్లో కూడా ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి కార్పొరేషన్ తీసుకొచ్చుకున్నాం. కార్పొరేషన్ వచ్చినందుకు స్పెషల్ ఫండ్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతూ ఉన్నాం. దాదాపు 250 కోట్ల రూపాయల స్పెషల్ ఫండ్ అడుగుతూ ఉన్నాం. దానికోసం ఎస్టిమేట్స్ కూడా తయారు చేయించుకుంటూ ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో మహబూబ్ నగర్ పట్టణాన్ని ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి మేమందరం కూడా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి వాటన్నిటినీ ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకుపోదలుచుకున్నాం. అలాగే ప్రతి వార్డులో కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలి. ఈ వార్డు నేను, ఈ వార్డు నాది కాదు అన్న భావన పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మొత్తం 49 వార్డులలో ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా, ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నా, ఎక్కడ రోడ్డు పెట్టాలన్నా ఖచ్చితంగా ఎటువంటి భేదభావం లేకుండా పూర్తిగా సమగ్ర మహబూబ్ నగర్ అభివృద్ధి కోసం మా ఆలోచన ఉంది. అట్టనే పనిచేస్తూ ఉన్నాం. अस्सलाम वालेकुम, अंदर की नमस्ते। आज वार्ड नंबर 19 टीचर्स कॉलोनी में हरदिल अजीज़ हमारे एमएलए साहब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब सीसी रोड और ड्रेन्स का इफ्तिताह करने के लिए आज हमारे वार्ड में आए। बड़ी खुशी की बात है। आज 1 करोड़ 40 लाख से डेवलपमेंट वर्क का काम शुरू होगा, संगे बुनियाद रखा गया है और थोड़े इनाग्रेशन में रखा गया है। मैं हमारे हरदिल अजीज़ एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब का और हमारे चेयरमैन आनंद कुमार गौड़ साहब का मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है। आज 1 साल के अंदर जो हम डेवलपमेंट करे हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड्स, हाईमैक्स लाइट और वगैरह वगैरह दीगर पूरे डेवलपमेंट करे हैं और कम्युनिटी हॉल भी रखे हैं। और साथ ही साथ हम 2 कम्युनिटी हॉल के लिए भी प्रपोज़ल रखा हूँ। शाशागुटे खबरस्तान के बाजू में एक कम्युनिटी हॉल के लिए और टीचर्स कॉलोनी के लिए एक कम्युनिटी हॉल के लिए मैं प्रपोज़ल रखा हूँ। इंशाल्लाह हमारे हरदिल अजीज़ एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने बिल्कुल तवक्कुन दिया है कि इसका काम भी जल्द से जल्द आगाज़ हम शुरू करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है। मैं तमाम मेरे वार्ड नंबर 19 और टीचर्स कॉलोनी शाशागुटे के आवाम को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। मैं सभी हजरात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। ఈ రోజు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో వార్డు నెంబర్ 19 టీచర్స్ కాలనీ శాషాబుట్ట వార్డులో గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు పర్యటన జరిగింది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా 1,40,00,000తో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగినది. ఈ కార్యక్రమానికి శంకుస్థాపన శిలాఫలకం టీచర్స్ కాలనీ చౌరస్తాలో వేయడం జరిగింది. దీనికి మన గౌరవనీయులు ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి కాలనీ తరఫుకి వెళ్ళి మరి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అలాగే మన మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఒక్క సంవత్సరంలో మన వాడు ఈ టీచర్స్ కానీ పోస్ట్ మాస్టర్ ఏరియా మన సిద్ధారెడ్డి కాంపౌండ్ అతి తొందరలోనే ఆవంతి హోటల్ నుంచి శాషాగుట్ట రోడ్ వరకు మరియు మాలాబార్ గోల్డ్ నుంచి నలంద ఆటో స్టాండ్ రోడ్ వరకు అది కూడా టెండర్లు అయినాయి, వర్క్ ఆర్డర్ అయినాయి. హైదరాబాద్ కంపెనీ రాక్ హిల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అని కంపెనీ టెండర్ పోయింది. తొందరలోనే మనం ఆ పని కూడా తొందరనే స్టార్ట్ చేస్తాము. ఎంత తొందర అయితే అంత తొందర వర్క్ స్టార్ట్ చేసి కాలేజీ వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇస్తామని కోరుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మా నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారు ఈ టీచర్స్ కాలనీ వార్డ్ నెంబర్ 19 షబీర్ భాయ్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ హాస్పిటల్ సరౌండింగ్లో ఉన్న సీసీ రోడ్డు దాదాపు 1/2 కిలోమీటర్ సీసీ రోడ్డు వేయడం జరిగింది. ఈ సీసీ రోడ్డు నిజంగా కూడా గత ప్రభుత్వాల్లో సీసీ రోడ్డు లేక అస్తవ్యస్తంగా ఇక్కడ చిన్న చిన్న రోడ్లతో ఇరుకైన సందులతో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు షబీర్ భాయ్ ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మంచిగా ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ విజిట్ చేసినటువంటి రోడ్లు కూడా చాలా మంచిగా నాణ్యత కూడినటువంటి ఇది ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు. మన కౌన్సిలర్ గారు కూడా షబీర్ భాయ్ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను
చేస్తూ ఉన్నాడు, చేయిస్తూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్రతి గల్లీని ఇక్కడ బేకరీ దగ్గర చాలా వాటర్ ఫ్లోట్ ఎక్కువ ఉంటుండే. వర్షాకాలం వస్తే కూడా ఇక్కడ మొత్తము ఆ రోడ్డు మొత్తము జామ్ అయ్యి వాహనాలు పోకుండా ఇట్లా జామ్ అయిపోతుండే. అలాంటి రోడ్ను కూడా ఈరోజు మన నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారు కూడా, అదేవిధంగా ఆనందన్న గారు మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు కూడా, ఇక్కడ అనేక మంది ప్రజానాయకులు కూడా వచ్చి ఈ సీసీ రోడ్ను ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. నిజంగా మొట్టమొదటిసారిగా మా నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా మా మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆనందన్న గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. ప్రజాపాలన అంటే నిజంగా అందరూ కూడా హర్షిస్తున్నారు. మహబూబ్ నగర్ ప్రజలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా మన మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా ఇక్కడ వార్డు చైర్పర్సన్ గారు కూడా ఇక్కడ అనేక విధాలుగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకుపోతున్నారు. కాబట్టి నిజంగా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడ హర్షిస్తున్నారు. ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇప్పుడే ఇక్కడ తాండలో కూడా కొన్ని ఇండ్లు విజిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఇరుకైన ప్రాంతంలో ఒకే కాంపౌండ్ వాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక 8 మంది ఫ్యామిలీలను కూడా మన నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారు విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఆ విజిట్ ఒక నమ్మకాన్ని ఇచ్చిండు. మీరు మంచి ఏదైతే డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ కమ్యూనిటీ హాల్లో కూడా ఒక లైబ్రరీ కానీ అలాంటివి కూడా ఏర్పరచడానికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎంటీ ప్లేస్లో కూడా ఉన్నటువంటి లైబ్రరీ ఇక్కడ మన ఇది. నా పేరు రామకృష్ణ. నేను మాజీ కౌన్సిలర్ కేశవులు కుమారుడిని. మహబూబ్నగర్లో ఫస్ట్ టైము మున్సిపల్ ఏర్పడ్డ తర్వాత శాషాబుట్టలో మా నాన్నగారు 2 టైమ్స్ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్గా గెలిచి అప్పుడు చాలా మొత్తం అటు ప్రాంతం ఉన్న ఈ 19వ వార్డుని ఆయన డెవలప్మెంట్ చేసినందుకు నాన్నగారిని ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ 2 సార్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక చేయడం జరిగింది. నాన్నగారు ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత షబ్బీర్ అన్న గారిని మేము దగ్గరుండి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి మేము కౌన్సిలర్గా ఎన్నుకున్నాము. ఇప్పుడు 3వసారి ఆయనను కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈ మధ్య మేము ఇప్పుడు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి అన్న గారు చాలా మంచి వ్యక్తి, అందరితో కలిసిపోయే వ్యక్తి, పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేసే వ్యక్తి. ఆ పార్టీ వాళ్ళని ఈ పార్టీ వాళ్ళను ఏ పార్టీ వాళ్ళను కూడా ఆయన దూరం చేసే వ్యక్తి కాదు. ఆయనకు కావాల్సింది ఒకటి, అభివృద్ధి కావాలి, విద్య రావాలి, ఉద్యోగాలు సంపాదించాలి, యువత రోడ్డు పైన ఉండకూడదు అనే దాని గురించి ఆయన గురించి మాకంటే మీడియా వాళ్ళు మీకే ఎక్కువ తెలుసు అని నేను భావిస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఈరోజు అన్నగారు ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో భాగంగా 19వ వార్డులో ఇవాళ రావడము, మా వార్డుకు 19వ వార్డు శాషాగుట్ట వార్డుకు రావడము, అది మా అన్నగారు షబ్బీర్ అహ్మద్ గారు వార్డులో అంటే మేము ఇద్దరం ఉన్నటువంటి వార్డులో రావడము, తాండాలో రావడం, విజిట్ చేయడం, కమిటీ హాల్ విజిట్ చేయడము, మరియు పాత పోస్ట్ మార్టంని. मैं यूनुस भाई बात कर रहा हूँ, ये मोहल्ले का निवासी हूँ। 50 साल से ऐसी रोड कभी ज़िंदगी में नहीं देखे हम। 50 साल का हमारा यहाँ मोहल्ले में रहता हूँ मैं। शुक्रिया एमएलए साहब का बहुत बहुत, इतना नीटनेस बना दिया। काउंसलर साहब कैसा अच्छा काम करें? काउंसलर साहब वार्ड के काउंसलर साहब हमारे शब्बीर साहब भी बहुत पैरवी करके इसके మా దగ్గర ఇప్పుడు షబ్బీర్ అన్న వచ్చిన తర్వాత రోడ్లన్నీ మంచిగా చేయించిండ్రు, లైట్లు వేయించిండ్రు. ఇప్పటికైతే మంచిగా ఉంది సార్, ఇప్పుడు అయితే మంచిగా ఉంది, పొందుతుంది సార్, అభివృద్ధి అవుతుంది. ఈ రోడ్ ఎట్లా ఉండే గతంలో? గుంతలు మిట్టలు ఉండే సార్, చాలా యాక్సిడెంట్లు అవుతుండే, దుమ్ము చాలా వస్తుండే. ఇప్పుడైతే బాగుంది సార్, బాగా చేసింది షబ్బీర్ అన్న. అవును సార్, వెడల్పు కూడా వేసిండ్రు. రోడ్డుది ఏం సమస్యలు లేవు సార్. ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అదొక సమస్య ఉంది, అదొక్కటి తీసేయండి మాకు. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।